اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم علامہ محمد انیس قادری صاحب کے ادارے میں، جو ان کا ادارہ ہے فلاح کا، اس میں میرے ساتھ اولیاء اکرام حضرت سلطان باہو کے اولاد پاک پیر سید نیاز الحسن شاہ صاحب، جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ فلاحی کام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آج ان کے پوری دنیا میں، خاص کر کے ساؤتھ افریقہ میں، تنزانیہ میں، یو کے میں بہت سارے ادارے ہیں جہاں پہ دین کا بھی کام ہو رہا ہے اور انسانیت کا بھی کام ہو رہا ہے اور غریب لوگوں کی فلاح و پرور کا بھی کام ہو رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں پاکستان میں بھی ماشاءاللہ بہت ساری جگہوں پہ، کراچی، چکوال، راولپنڈی، کھاریاں، اور گجرات میں بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اس فیض سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو ابھی آج ہمارے ساتھ ہمارے کھاریاں کے جو دسترخوان کے مینیجر ہیں وہ تشریف لائے، آفتاب صاحب۔ تو میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ٹائم نکال کے یہاں گجرات میں محمد انیس قادری صاحب کے دفتر میں، ان کے ادارے میں تشریف لائے۔ تو اس سلسلے میں پیر صاحب بھی کل تشریف لا رہے ہیں۔ تو میرا جہاں تک پیغام جائے، یہ اس فلاحی کام میں بڑھ چڑھ کر ہر لوگ اس مطلب حصہ ڈالیں۔ یہاں پہ بھی پیر صاحب کی اجازت سے اور ان کے تعاون سے، ان کے زیر سایہ باؤ ٹرسٹ، جو کہ پیر نیاز صاحب کے زیر سایہ ہے، وہ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہاں گجرات میں بھی ایک لنگر خانہ بنایا جائے، جس سے غریب لوگ یا مستحق لوگ یہاں پہ آئیں اور کھانا کھائیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جناب آفتاب صاحب یہاں پہ تشریف لائے، اور ہم ان کو اس بارے میں ویلکم بھی کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ یہاں پہ تشریف لائے۔ تو میں اب ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے اس ادارے کے بارے میں یا آئندہ کا جو پروگرام ہے اس کے لیے ہم ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ یہ اپنے جو بھی خدمات ہیں وہ ہمیں بتائیں گے۔ شکریہ، مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بارہ ہو، نال شفاعت نبی سرور چھٹسی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی سرور تے جس دا ایڈ پسارا ہو، میں قربان تنا توں یا حضرت باہو جنا ملیا نبی جی سہارا ہو۔ جناب محترم مہر مقصود صاحب، علامہ انیس قادری صاحب، اور جناب علامہ وحید قادری صاحب، اور میرے ساتھ میرے بھائی عبدالعزیز گوندل صاحب، میں آپ لوگوں کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ ایک ایسے کام کے لیے دعوت دی جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے خوشنودی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ غریب لوگوں، مستحق لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ میں آج جس دفتر میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ پیغام محبت کے نام سے یہاں پہ علامہ انیس صاحب جو ہیں یہ پروگرام اپنا دفتر چلا رہے ہیں، پروگرام چلا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بھی بہت خوشی ہوئی کہ وہ کام، وہ مشن جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت سلطان باہو ٹرسٹ اور اسلامک ہیلپ کا ہے، خدمت دین اور خدمت انسانیت، وہ آلریڈی یہاں پہ اپنے لیول پہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو خیر الناس من ینفع الناس، حدیث مبارکہ ہے کہ آپ میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، دوسروں کی بہتری کے لیے سوچیں۔ تو ہم نے میرے قبلہ پیر و مرشد جناب سلطان نیاز الحسن صاحب، ان کا زندگی کا مشن جو ہے وہ یہی ہے کہ خدمت انسانیت کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے، خدمت دین کے مختلف، جیسے عمیر صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ اوور دا ورلڈ جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں، اور
यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कि सूबा सिंध इस वक्त सैलाब में जो शदीद मुतासर हुआ था, वहाँ पे हम मस्जिदें बना के दे रहे हैं, लोगों को घर बना के दे रहे हैं। तो ये सिलसिला जो है अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला पीर साहब की ज़ेर सरपरस्ती ये हमारा जारी व सारी है। और इंशाअल्लाह आज मेरा एक छोटा सा विज़िट था, कल क़िबला पीर साहब यहाँ पे आएंगे। वो जगह का हमने जो देखा है मुंतखब कर रहे हैं क़िबला पीर साहब, अगर उस पर उनको ये हमारी कावश जो है पसंद आ जाती है तो अनकरीब मेयर साहब की ज़ेर सरपरस्ती जो है यहाँ पे भी इंशाअल्लाह दस्तरखान का काम जो है वो हम इंशाअल्लाह शुरू कर देंगे। जज़ाकल्लाह। जी, मैं इस जो मिशन के हमारे फाउंडर हैं, बज़ाहिर तो मतलब जो पीछे हैं, जो मतलब जिनकी वजह से हो रहा है, जो मंबा हैं वो तो हज़रत पीस नियाज़ुल हसन साहब दादा साहब हैं। लेकिन उनके बाद जो हमारे दोस्त, हमारे भाई फ़र्क साहब हैं, इस लम्हे पे मैं किसी लम्हे पे भी उनको नहीं भूल सकता। वो वहाँ पे यूके में भी कंट्री मैनेजर हैं इस प्रोग्रामों के, और आए दिन माशाल्लाह वो तंज़ानिया, अफ्रीका, हर जगह, तुर्की का कोई ज़लज़ले का हो, यहाँ पे हो, तो ये वो मतलब उसमें पेश पेश होते हैं। तो उन्हीं की वसासत से, उन्हीं की कोशिश से, उन्हीं की मेहरबानी से यहाँ गुजरात में भी हम ये लंगर का जो दस्तरखान लगवाने वाले हैं, ये उन्हीं की मेहरबानी, उन्हीं की रिकमेंडेशन है। तो हम उनको कभी किसी भी मौके पे नहीं भूलेंगे। ये सब दुआएं उनकी सेहत के लिए और उम्र दराज़ी के लिए हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह उनको सेहत, तंदुरुस्ती, उम्र दराज़ी अता फ़रमाए और इसी तरह इस मिशन को हम जारी रखें। तो मैं इससे पहले कि मतलब अल्लामा मोहम्मद नीस कादरी साहब से मतलब कुछ अल्फाज आप इस बारे में कहूँगा। अल्लामा अब्दुल वही कादरी साहब भी अपनी मतलब इसमें कोई हिस्सा डालें, इनके दुआए कलमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज इदारे के अंदर मुल्क की नामवर शख्सियात और सियासी और समाजी शख्सियत बिलखुसूस मेयर मकसूद अहमद साहब चौधरी आप तशरीफ़ लाए और आपके हमरा जनाब मोहतरम आफ्ताब साहब तशरीफ़ लाए, किबला पीर साहब के मैनेजर और जो लोगों तक खाना का दस्तरखान का जो सिलसिला है वो ये चला रहे हैं। आज हमारे इदारे में तशरीफ़ लाए, हम दिल की अथाह गहराइयों से इन्हें खुश आमदेद कहते हैं। अल्लाह ताला इनका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मिशन के लिए और जिस मकसद के लिए आज का ये दौरा हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नेक काम के अंदर हम सब को बढ़ चढ़ कर अपनी हैसियत के मुताबिक अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं इदारे के सरपरस्त आला अल्लामा मोहम्मद अनीस कादरी साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा, वो चंद कलिमात खैर इरशाद फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिस तरह आप देख भी रहे हैं और आप सुन भी चुके हैं, आज इदारा पैगाम मोहब्बत में मेहमानान गिरामी तशरीफ़ लाए। मैं सबसे पहले तो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, कीमती औकात में से वक़्त निकाल कर तशरीफ़ लाए और इसके साथ साथ जिस तरह आपने इनकी गुफ्तगू को समाअत किया है कि ये खिदमत दीन के साथ साथ, इस्लाह उम्मत के साथ साथ फलाह इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। जो इदारा पैगाम मोहब्बत का भी यही मंशूर है कि इस्लाह उम्मत के साथ हम फलाह इंसानियत का काम भी करें। मैं तो इनकी खिदमात पर इन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि जिस तरह इन्होंने ज़िक्र किया कि ये फलाह इंसानियत के लिए बड़े अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं। रब्बुल जलाल इनकी कावशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम सब को मिलकर इस्लाह उम्मत और फलाह इंसानियत के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल जलाल इनके जितने भी मुआविनीन हैं उनकी कावशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब को इखलास के साथ खिदमत दीन और इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।